السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أيها الإخوة والعلماء الكرام والمشايخ العظماء، يسرنا ويسعدنا في هذه اللحظة مشاركتكم في هذه الحفلة الملتقى الجالية العامة بكيرلا، وكذلك نحن نسر ونسعد بحضور مشايخنا فضيلة الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن الحريقي حفظه الله، وفضيلة الشيخ فهد أبو هارون حفظه الله، وفضيلة الشيخ حسن أبو سفيان حفظه الله، وجزاكم الله خيرا. أولا نرحب جميعا لكم إلى هذه الحفلة الكريمة، ونحن نحتاج وكذلك نحن نرغب ونحب أن نسمع بعض الكلمات من المشايخ التي كما تعرفون الإخوان بالنسبة إلينا المكتب الدعوة وتوعية الجاليات بيونيزا الحمد لله مبروك جدا. لماذا؟ مدراؤنا ومشرفنا وكذلك وإخواننا في الجاليات كلهم وهم يهتمون بنشر دين الإسلام، إنما نحضر وإنما نطلب منهم أي خدمة لهذا الدين الإسلام وهم يقبلوننا بكل سرور وبكل مسرور. الحمد لله جزاهم الله خيرا. لذلك كما قلت نحن نريد منهم بعض الكلمات، ولكن كما تعرفون أنتم تنتظرون الوضع، الوقت ضيق عندنا، لذلك لا نقوم أو نحن نأمر أو نحن نطلب من المشرف الشيخ أبو عبد الرحمن الحريقي أبو عبد الله الحريقي حفظه الله أن يفتتح توزيع بعض الجوائز. عندنا جوائز مختلفة كثيرة كما ترون، هذه كلها جوائز مفيدة مادية ومعنوية، ولكن نحن الآن لضيق وقتنا نقوم بتوزيع بعض الجوائز فقط التي يقوم به المشايخ الثلاثة. أولا الشيخ أبو عبد الله الحريقي، ثم الشيخ أبو هارون، ثم الشيخ أبو سفيان، كلهم يوزعون بعض الجوائز القيمة في هذا الوقت. ثم أخيرا فضيلة الشيخ أبو عبد الله الحريقي يلقي إليكم بعض الكلمات الموجزة في عدة دقائق محدودة. لذلك أولا نحن نبدأ بتوزيع الجوائز القيمة، ونطلب من فضيلة الشيخ أبو عبد الله الحريقي بتوزيع الجوائز، والإخوان الذين يأخذون الجوائز من الشيخ فليتفضل. عندنا جوائز كثيرة كما قلت. أولا نحن نريد أن نوزع في هذا الوقت المتسابقين في حفظ القرآن الكريم. المسابق الأول الجائزة الأولى قد يأخذها الأخ شاجي داود، ويقوم بتوزيعه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن الحريقي അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് ഹുറൈഖി ഹഫ്ളഹുല്ലാ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഖുർആൻ ഹിഫ്ള് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർക്കുള്ള സമ്മാന വിതരണമാണ് ആദ്യം നിർവഹിക്കുന്നത്. ഇതിനുവേണ്ടി ഷാജി ദാവൂദിനെ സ്വീകരിക്കുവാനും നൽകുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് ഹുറൈഖിയെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. വലിയ തഫദ്ദൽ മഷ്കൂർ. വസാനി അല്ലഖ് സക്കരിയ അബ്ദുറഹ്മാൻ.
والأخ الثالث الذي قد حفظها جزء عام تماما هو من طلبة مدرستنا الأخ محمد ريان حارس. والأخ زيان سلفيكان فليتفضل. كله. والأخ الثالث ناشد إرشاد. هذا تم اللي باقي كم مسابقة بعدين؟ لا سؤال فهذا تعال مرة لا تعال يا كل واحد تعال قرب مرة ولا شيخ كل واحد كم അടുത്തത് നമ്മൾ ബലിപെരുന്നാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസ് നടത്തിയിരുന്നു. അതിൽ സമ്മാനാർഹരായവരെ വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് സജ്ന മിറാസ്. هذه للأخت الفاضلة سجنة هي هناك. والثاني الأخ محمد سهل. الأخ الثالث محسن بيم مذنب من مذنب. الرابع شكيلة عبد الكريم هي للأخت الفاضلة. وجه. والأخير ميراث هاشم من مذنب. جزاهم الله خير الجزاء وشكرا لكم. الآن فضيلة الشيخ عبد الرحمن الوريقي يلقي إليكم بعض الكلمات الموجزة في 3 دقائق محدودة، فليتفضل مشكور. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أشكركم، الحمد لله يعني العدد طيب، وإن شاء الله نطمح أن يكون العدد أكثر في المرات القادمة. ولا أريد الإطالة عليكم، ولكن هي نقاط بسيطة يعني أنتم ما شاء الله الجميع هنا الأغلب مسلمون، يعني الذي أحب أن أنبه عليه أن نكون قدوة حسنة في عملنا أو تعاملنا مع الآخرين، يعني حتى نجذب الآخرين ويروا أن المسلمين هم أفضل الناس. وهذا الحمد لله موجود، ونرى ما شاء الله الإخوان، ولكن نريد أيضا يعني أن نؤكد على هذا الأمر، لأنه أمر مهم في التعامل. و يعني أحيانا يقول دائما المسلمين في تعاملهم بعض الجفاء أو بعض الشدة أو كذا، فنحن نقول العكس، المسلمون الذين يطبقون الإسلام الصحيح هم أفضل الناس. نحن المشكلة أننا أحيانا نتعامل بأفكارنا وأهوائنا، نحن لا نرجع إلى الدين وإلى فعلا إلى ما أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فهذا الذي أدعو نفسي أولا وأنتم أيضا والجميع أن نكون نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم
بلطفه عليه الصلاة والسلام وتعامله الطيب، وكذلك الصحابة. يعني الدين يأمرنا بأن نكون أفضل الناس أخلاقا وتعاملا مع أهلنا أولا، ومع من نعمل معهم ومن لنا فيهم اتصال يومي أو كذا. جزاكم الله خير على حضوركم، ونطمح المرات الجاية زي ما أقول يكون العدد أكبر، فنريد أن تحضرون أصدقائكم وزملائكم إن شاء الله في المرات القادمة، وإذا ما كف المكان هذا إن شاء الله فيه أماكن أخرى أكبر إن شاء الله. جزاكم الله خير. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. നിങ്ങളുടെ ഈ ഒത്തുകൂടലും ഈ സദസ്സും എന്നെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിച്ചു. ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളുടെയും ജാലിയത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. വലിയൊരു കൂട്ടായ്മ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാകുന്നൊരു കൂട്ടായ്മയാണ് നിങ്ങളുടേത്. പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളാവുന്ന നമ്മൾ പ്രബോധന രംഗത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിനെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മുടെ ദീനിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടണം. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒത്തൊരുമ, ഈ ഒത്തുകൂടലൊക്കെ ദീനിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനിയുള്ള പരിപാടികളിൽ, കഴിഞ്ഞ റംസാൻ പരിപാടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും, നമ്മൾ 400 ആളെയാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത് ഇഫ്താറിന്. പക്ഷേ 450 ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത സന്തോഷ വാർത്ത ഷെയ്ഖ് അന്ന് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക്. ഉനൈസയിലുള്ള എല്ലാ മലയാളികളെയും അടുത്ത റംസാൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കെടുപ്പിക്കണമെന്നാണ് ആദ്യം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണോ എന്തും ഞങ്ങൾ തരാൻ സന്നദ്ധരാണ് എന്നുള്ളൊരു വാക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഈ സദസ്സ് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, ഇത്ര പോരാ, ഇതിൽ കൂടുതൽ ആളുകളെ അടുത്തുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ നിങ്ങൾ പങ്കെടുപ്പിക്കണം. ഈ ദീനീ പ്രബോധന രംഗത്ത് നിങ്ങൾ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകണം. നല്ല മനസ്സിൻ്റെ ഉടമകളായി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ സുന്നത്ത് പിൻപറ്റി ജീവിക്കുന്ന സജ്ജനങ്ങളായി നിങ്ങളെല്ലാവരും മാറണം. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി ഞാൻ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ ഖൂ അൻഫുസകും വഅഹ്ലീകും നാറാ വഖൂദുഹൻ നാസു വൽ ഹിജാറ അലൈഹാ മലായികത്തുൻ ഗിലാദുൻ ശിദാദുൻ ലാ യഅസൂനല്ലാഹ മാ അമറഹും വയഫ്അലൂന മാ യുഅ്മറൂൻ. ബഹുമാന്യ സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉത്തമരായ ദാസന്മാരായി ജീവിക്കുവാനും അനുഗ്രഹീതമായ കുടുംബമായി കഴിയാനും നാം ഏവരെയും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കൾ എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് കാലികമായി നാം ആലോചിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഹ്രസ്വമായി പരാമർശിക്കാനാണ് ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്. മക്കൾ ഏതൊരു മാതാപിതാക്കളുടെയും ആഗ്രഹമാണ്, അഭിലാഷമാണ്, അഭിമാനമാണ്. എന്നാൽ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹവും അഭിലാഷവും പൂവണിയുമ്പോൾ മക്കൾ അപമാനമായി തീരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇക്കാലത്ത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ അപമാനിതരാവുകയും മക്കളുടെ കാരണത്താൽ വേദന തിന്നുകയും ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന മാതാപിതാക്കളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്. ഈ സമീപകാലത്ത് മക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് വഴിതെറ്റുന്നു എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവിധ പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ജയിൽ പുള്ളികൾക്കിടയിലും അത്തരത്തിലുള്ള പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പഠനങ്ങളിലെല്ലാം സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗധേയമാണ്. ശൈശവദശയും ബാല്യകാലവും പിന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ വരുത്തിയ വീഴ്ചയാണ്
തങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കൊള്ളക്കാരും കുറ്റവാളികളുമായത് എന്ന് മക്കൾ വിലയിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യന്മാരുണ്ട്. ലോകത്തെ തന്നെ വിറപ്പിക്കുകയും ഭയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത ഭീകര ഭരണ സ്വേച്ഛാധിപതികളുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ചരിത്ര പഠനത്തിൽ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു ഭാഗം അവർ വളർന്നു വന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു. ലോകക്രൂരനായി ഇന്നും നാം ഓർക്കുന്ന വ്യക്തി ഹിറ്റ്ലറാണ്. ഹിറ്റ്ലറായി മാറുവാനുള്ള ഒരു കാരണം, ഏത് ക്രൂരത ചെയ്താലും മനസ്സിന് അലിവില്ലാത്ത പാറക്കല്ലിന് തുല്യമായ ഒരു ഹൃദയമുള്ള മനുഷ്യനായി തീരാനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് രണ്ടാനമ്മയാണ്. രണ്ടാനമ്മയിൽ നിന്ന് സർവത്ര ക്രൂരതകളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് വളർത്തപ്പെട്ടൊരു കുട്ടിയാണ്. അതുകൊണ്ടും തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന ക്രൂരതകളാണ് സഹപാഠികൾക്കും തന്നോടൊപ്പമുള്ള ആളുകൾക്കും അയാൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അത്തരമൊരു ക്രൂര മനസ്സുള്ളവൻ്റെ കയ്യിൽ ആയുധശക്തി കൂടി ലഭിച്ചപ്പോൾ, അധികാരത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ലഭിച്ചപ്പോൾ, അതും ക്രൂരതയുടെ പര്യായമായി തീർന്നതാണ് ലോകചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത്. കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവൻ ഹനിക്കുവാൻ കാരണക്കാരനായ വ്യക്തികളിൽ ഒരു പ്രധാനി അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്നത് നാം മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയെ സാമാന്യവൽക്കരിക്കാനല്ല. സമീപകാലങ്ങളിൽ നടന്ന വിവിധങ്ങളായ പഠനങ്ങൾ പല ക്രൂരന്മാരും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തു എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവർക്ക് പറയാനുള്ള ഉത്തരം തങ്ങൾ ജനിച്ചു വളർന്ന കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാര്യത്തിൽ വലിയ ഒരു ബാധ്യത കാലികമായി മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ട്, രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിമ്പലത്തിലല്ല ഞാനിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. മറിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുർആനും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയും നമുക്ക് നൽകിയ വലിയൊരു സന്ദേശവും അതുതന്നെയാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂല് പറഞ്ഞു, കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്ര മാ മിൻ മൗലൂദിൻ ഇല്ലാ യൂലദു അലൽ ഫിത്ര. ഏതൊരു കുഞ്ഞും ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ശുദ്ധമായ പ്രകൃതിയിലാണ്. നന്മ ആഗ്രഹിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും നന്മ ഉൾക്കൊള്ളുവാനും മതിയായ പ്രകൃതമാണ്. അതിന് പക്വമായിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഓരോ കുഞ്ഞും ജനിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവനെ യഹൂദനോ ക്രിസ്ത്യാനിയോ മജൂസിയോ ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുന്നത് ഫഅബവാഹു, അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ്. ഇത് പറഞ്ഞ ശേഷം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിക്കുന്നത്, തുന്തിജുൽ ബഹീമത്തു ജംആ, ഓരോ കന്നുകാലികളും ഒട്ടകങ്ങളും അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുമ്പോൾ എല്ലാ അവയവങ്ങളുമുള്ള അന്യൂനമായിട്ടാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൊമ്പ് മുറിക്കുന്നത്, ചെവി മുറിക്കുന്നത് മനുഷ്യരാണ്. ഹൽ തുഹിസൂന മിൻഹും ജദഅ, അവയിൽ കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞത് ചെവി മുറിക്കപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നുവോ? ഇല്ല. ജനിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടാണ്. അവയെ വൈകല്യമുണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉടമസ്ഥരാണ്. ഇത് തന്നെയാണ് സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ജനിച്ച പാടെയുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് തീർത്തും നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സാണ്. ആ മനസ്സ് ഒരിക്കലും കളവ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയാത്തൊരു മനസ്സാണ് അതിനുള്ളത്. വഞ്ചന എന്താണെന്ന് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല. കണ്ടത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ, കാണാത്തത് പറയാൻ അതിന് സാധ്യമല്ല. അങ്ങനെയാണൊരു ശൈശവദശയിലൊരു കുഞ്ഞ് വളർന്നു വരുന്നത്. ആ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞിന് സത്യം മറച്ചു വെക്കണമെന്നും കണ്ടത് കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയണമെന്നും എവിടെ നിന്നാണ് അറിവ് ലഭിക്കുന്നത്? നിഷ്കളങ്കമായ ആ മനസ്സിന് കളങ്കമുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ്? അത് വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യമാണ്, അവൻ്റെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണ്, സമൂഹമാണ്, അയൽവാസികളാണ്, പരിസരമാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ. ഈ മേഖലയിൽ ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കാനുള്ളത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് തന്നെയാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫഅബവാഹു യുഹവ്വിദാനി, അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവനെ യഹൂദനാക്കുന്നത്, ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കുന്നത്, മജൂസിയാക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഇവിടെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാതാപിതാക്കൾക്കുള്ള വലിയ ഒരു ദൗത്യത്തെയാണ് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. മറ്റൊരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, മാ നഹല വാലിദുൻ വലദൻ, ഏതൊരു മാതാപിതാവും തൻ്റെ സന്താനങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പാരിതോഷികങ്ങൾ, സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.
ആ നൽകുന്ന ദാനങ്ങളിൽ മിൻ നുഹലിൻ അഫ്ളല, ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ദാനം മിൻ അദബിൻ ഹസനിൻ, ഉത്തമമായിട്ടുള്ള സംസ്കാരമാണ്. ഉദാത്ത സംസ്കാരം സന്താനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നുവോ അതാണ് ഒരു മാതാപിതാക്കൾ നൽകുന്നതിൽ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ടത്, ശ്രേഷ്ഠമായത്, അമൂല്യമായത് എന്ന് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ ആരും തന്നെ ശൈശവദശയിൽ കൊള്ളക്കാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നില്ല. ആരും തന്നെ അക്രമികളായി ജനിച്ചവരല്ല. മറിച്ച് ബാല്യത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്കതയും അങ്ങനെയുള്ളൊരു ജീവിതവുമായി കളിച്ചുല്ലസിച്ച് കളയുന്നൊരു ബാല്യകാലമാണ് അവർക്കുള്ളത്. ആ ബാല്യകാലത്തുനിന്ന് വളർന്നു വരുന്നതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ പരിവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ്. ഈ പരിവർത്തനം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിത്തീരുന്നു എന്നതാണ് കാലികമായും പ്രസക്തമായും ഇക്കാലത്ത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, ഓരോ കുട്ടിയും വളർന്നു വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ ആ കുഞ്ഞിനോട് പരമാവധി സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാത്ത ചില മനുഷ്യന്മാരെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല. സമൂഹത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ആ മാറ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമെന്ന നിലക്ക് പരമാവധി കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നവരാണ്. അവനൊന്ന് മോണ കാട്ടി പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ ആളുകൾക്ക് സന്തോഷമാണ്. ഓരോ ദിവസവും തൻ്റെ കുഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് പരസ്പരം മാതാപിതാക്കൾ പങ്കുവെക്കാറുണ്ട്. ഇന്ന് അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, അവൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്നിങ്ങനെ പറയും. പക്ഷേ ആ ഒരു ഘട്ടം എത്തുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് 6 മാസക്കാലം പ്രായമാകുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുവാനും അവ അനുകരിക്കാനും ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ അനുകരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം വന്ന് ഏകദേശം ടീനേജ് വരുന്നത് വരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ കുട്ടികളോട് ഇടപഴകേണ്ടതുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടുകൂടെ അവരോട് പെരുമാറേണ്ടതുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല ഒരു മോഡൽ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികളല്ലേ എന്ന നിലക്ക് അവരെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് പെരുമാറുന്ന ഒട്ടേറെ രക്ഷിതാക്കളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. കൊച്ചുകുട്ടികളല്ലേ എന്ന ഒരു ധാരണയിൽ പല കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് മുമ്പിൽ പറയാറുണ്ട്, ചെയ്യാറുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കതൊന്നും മനസ്സിലാവുകയില്ല എന്ന ധാരണ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അത് നാം ഗൗരവത്തിൽ കാണേണ്ടതാണ്. കുഞ്ഞുനാളുകളിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂഢമായി നിൽക്കുന്നത്. കൊച്ചുനാളുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാം അവൻ്റെ മാതാവും പിതാവുമാണ്. അവരെന്ത് പറയുന്നു, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് അവൻ നോക്കുന്നത്. മുട്ടിലെഴയുന്ന കുഞ്ഞ് കൈപിടിച്ച് മാതാപിതാക്കളൊപ്പം നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും അവരോടൊപ്പം അവൻ എത്തുന്നില്ല. അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അവന് വഴങ്ങുന്നില്ല. അവൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവർ എത്രയോ വലിയ ആളുകളാണ്, നിഷ്പ്രയാസം ദൂരങ്ങളിലേക്ക് നടക്കുന്നവരാണ്, വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പ്രയാസമുള്ള വാക്കുകൾ ഉച്ചരിക്കുന്നവരാണ്. ആ ഒരു മനസ്സ് ഈ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ ആ ഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വരികയാണ്. വലിയവരാണിവർ, ഇവർ പറയുന്നതും ഇവർ ചെയ്യുന്നതുമൊക്കെ ഞാനും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അനുകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ധാരണ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സുകളിൽ വരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് വളരെ സ്നേഹമുള്ളതും മാതൃകാപരമായ സമീപനങ്ങളാകണം, മാതൃകകളാകണം, മോഡലുകളാകണം ലഭിക്കേണ്ടത്. വഴക്കുകൂടുന്ന കുടുംബ പശ്ചാത്തലം മദ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാകാം, മറ്റ് കാരണങ്ങളാലാകാം. അത്തരം കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ സാമൂഹിക ദ്രോഹികളായിട്ടാണ് നമുക്ക് ചരിത്രവും അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. മാതാപിതാക്കളും കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളും സ്നേഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലും സമാധാനത്തിലും ഇടപഴകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് വളരുന്നതെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞ് സമാധാനകാംക്ഷിയാകും. മറ്റുള്ളവരെ നോവിക്കുന്നതിൽ അവന് സന്തോഷമുണ്ടാവില്ല. മറ്റുള്ളവർ കരയുമ്പോൾ, മറ്റു കുട്ടികൾ കരയുമ്പോൾ അവന് സങ്കടമുണ്ടാകും. ആ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ മനസ്സായിരിക്കും, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് ആ കുഞ്ഞിനുണ്ടാകുന്നത്. സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നാം എങ്ങനെയാണോ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട്
ആ വീട്ടിൽ വളർന്നു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നാം കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ്. അമിതമായ ലാളനയും സ്നേഹവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭാവിയിൽ വഴിതെറ്റിക്കുന്നതിനിടയാക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒന്നിനും കൊള്ളരുതാത്തവനായിട്ടാണ് വളരുന്നത്. അവൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാതാപിതാക്കൾ ചെയ്തു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ വളർത്തപ്പെട്ട് വന്ന കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ, ആ മക്കൾ യുവാക്കളായിരുന്നാലും വൃദ്ധനായ പിതാവ് ജോലിക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു നിൽക്കുന്ന മാതാവ് ഭക്ഷണം വെച്ച് വിളമ്പേണ്ടി വരും. അവളപ്പോൾ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ലേഡിയായി എവിടെയെങ്കിലും കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയിലെത്തിയിരിക്കും. ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പല രക്ഷിതാക്കൾക്കും പറയാനുള്ള ഒരു പരാതി അതാണ്. എനിക്ക് പ്രായമായി, മക്കൾ വലുതായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇന്നും ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ അധ്വാനിക്കുക തന്നെ വേണം. അതിൻ്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ കാരണത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നില്ല. മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ത്യാഗത്തിൻ്റെ സന്ദേശം അവർക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. കടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിഷമങ്ങൾ അവർക്ക് അനുഭവിക്കാനോ കാണുവാനോ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് എല്ലാം ഒരുക്കിക്കൊടുത്ത് ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിഷമവും തൻ്റെ മക്കൾക്കുണ്ടാവരുത് എന്ന മനോഭാവത്തിൽ വളർത്തപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരെക്കുറിച്ച് ഒരിക്കലും ആലോചിക്കുന്നവരായി മാറില്ല. അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ആ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നാൽ അവൻ പ്രകോപിതനായി മാറും, ക്ഷോഭിക്കും. ചെറിയ ഒരു പ്രതിസന്ധി അത്തരം കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നാൽ ആ പ്രതിസന്ധി അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അവന് മാനസിക കരുത്തുണ്ടാവില്ല. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരം അല്പമൊന്ന് വൈകിപ്പോയാൽ മതി, ആ കുട്ടിയുടെ മുഖം വാടിയിരിക്കും, തളർന്നു പോകും അവൻ. ഒരാളൊന്ന് തുറിച്ചു നോക്കിയാൽ അവൻ അങ്ങേയറ്റം ഭീരുവായി മാറും. ഇതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നതാണ്? മാനസിക വളർച്ചയില്ലാതെ ശാരീരിക വളർച്ച മാത്രമാണ് അവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അമിത ലാളനയിലുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാനസികമായി വളരുന്നില്ല, ശാരീരികമായി ഒരുപക്ഷെ വളർന്നേക്കാം. ശാരീരിക വളർച്ചയേക്കാൾ ഉപരി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാനസിക വളർച്ചയാണ്. മിക്ക രക്ഷിതാക്കളും മാനസിക വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല. ശരീരപുഷ്ടിയെപ്പറ്റി ആലോചിക്കും, ചികിത്സ കൊടുക്കും, ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, വസ്ത്രം നൽകും, ആരോഗ്യപരമായ വളർച്ചയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മാനസികമായി വളർച്ചയുണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ ജീവിക്കുവാൻ അവന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ജീവിത പ്രതിസന്ധികളെ അഭിമുഖീകരിക്കാനുള്ള കരുത്തുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധിയും തരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിവുണ്ടാകും. അധ്വാനിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ഉന്നതികളിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള തൻ്റെ ഇടവും ആർജവും അവനുണ്ടാകും. കുടിലിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. ഒരു നേരത്തെ ആഹാരത്തിന് ഗതിയില്ലാതിരുന്ന ചില ആളുകൾ ലോകപ്രശസ്തരായ വ്യക്തികളായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണത് സാധിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ പണം കൊണ്ടല്ല, സ്വാധീനം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് മാനസികമായി വളർന്നു. ആ മാനസിക വളർച്ചയുടെ ആവശ്യകത രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മൾ ഇന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളോട് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന അമിത സ്നേഹം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അവനൊരു പ്രതിസന്ധിയായി തീരുകയും ഒരു വേള മാതാപിതാക്കൾക്ക് പോലും അർഹിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആവശ്യമായ കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിൽ അവൻ വിമുഖനായി മാറുകയും ചെയ്യും. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നാം കണ്ടുവരുന്നൊരു കാര്യം അതാണ്. ഇതിൻ്റെ പരിണിത ഫലമാണ് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ വാർദ്ധക്യത്തെത്തിയാലും വിഷമം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കുവാൻ ചെറുപ്പത്തിലെ മാനസിക വളർച്ചയ്ക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയും ആ മേഖലയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യണം. സ്വയം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനുള്ള പരിശീലനം നൽകണം. രണ്ടാമത്തത്, മറ്റുള്ള ആളുകളെപ്പറ്റി ആലോചിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനുമുള്ള മാതൃകകളും അവൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് നാം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഒരു കുഞ്ഞ് മാനസികമായ വളർച്ചയുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. അതല്ലെങ്കിൽ പാഠപുസ്തകത്തിലെ വരികൾ കാണാതെ പഠിച്ച
ഒരുപാട് അറിവിൻ്റെ ശേഖരമെന്ന പോലെ ലൈബ്രറിയിലെ പുസ്തകം പോലെയുള്ള ഒരു മനസ്സ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ആ മനസ്സുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്ത് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ നേടാനില്ല. അതുകൊണ്ട് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ അനിവാര്യമായും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം പക്വമായി വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് മാനസിക വളർച്ച എന്നത്. രണ്ടാമത്തത് മാതൃകാപരമായ ഒരു സമീപനം നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ലഭിക്കണം. കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് നേട്ടങ്ങൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ആ നേട്ടങ്ങളെല്ലാം ലഭിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മൾ മക്കളോട് മാതൃകാപരമായൊരു സമീപനം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയിരിക്കണം. ശരിയായൊരു മോഡലാകണം മാതാപിതാക്കൾ. നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, കളവ് പറയണം എന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആലോചിക്കാനേ സാധ്യമല്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞ് കളവ് പറയുന്നവനാകുന്നത്? കാരണം അവന് കണ്ടതേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ, ചെയ്തതേ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അതിൻ്റെ അപ്പുറം പറയാൻ ഒരു കുഞ്ഞിന് സാധിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതൊരു അനുഭവം അവനുണ്ടാകണം. ഇപ്പം മദ്രസയിലേക്ക് സ്ഥിരമായി പോകുന്നൊരു കുഞ്ഞ് ഒരു കാരണത്താൽ ആ മദ്രസയിലേക്ക് പോകാതിരുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ. ലീവ് ലെറ്റർ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കുന്നു. ആ ലീവ് ലെറ്ററിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്? മാതാവും പിതാവും പരസ്പരം ആലോചിച്ചിട്ടാണ് ലീവ് ലെറ്റർ എഴുതി കൊടുക്കുക. 2 ദിവസമായി കുഞ്ഞിന് സുഖമില്ലാതിരുന്നു, അതാണ് കാരണം എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവുക. ഈ ലീവ് ലെറ്റർ മദ്രസാധ്യാപകൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടി കൊണ്ടു കൊടുക്കുകയാണ്. കുട്ടിക്കറിയാം ഉമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും ബാപ്പ എഴുതിയതും കളവാണ്. ആ മദ്രസയിൽ നിന്നവൻ പഠിക്കുന്നത് സത്യമേ പറയാവൂ എന്ന അധ്യാപനമാണ്. അത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അതേ അധ്യാപകൻ്റെ കയ്യിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കടലാസ് കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നത്. ഇതിലൂടെ കുഞ്ഞിന് ലഭിച്ചൊരു മാതൃക എന്താണ്? മദ്രസയിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹദീസ് അവൻ പറയും. അത് അറബിയും മലയാളവും അവൻ അറിയും. ഇതേ സന്ദർഭത്തിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവന് ലഭിച്ച അറിവെന്താണ്? ഈ അനുഭവമാണ് അവൻ്റെ മുമ്പിലുള്ളത്. തൽക്കാലം രക്ഷപ്പെടേണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കളവ് പറയാം, അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന ഒരു പാഠം ആ കുഞ്ഞിന് ഇതിലൂടെ ലഭിച്ചു. ഫോൺ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വാപ്പ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. ഏതാ നമ്പർ എന്ന് വാപ്പ ചോദിച്ചു. നമ്പർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വാപ്പ ഇവിടെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാളാ, ഇപ്പം അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കുട്ടി ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറയും വാപ്പ ഇവിടെ അല്ല കേട്ടോ. ഇതിൽ നിന്ന് കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കുന്നൊരു പാഠം എന്താണ്? ഇനി ആവശ്യമായ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഇതേ മാതൃക അവൻ സ്വീകരിക്കും. കാരണം അവൻ്റെ മനസ്സിൽ വാപ്പാരാണ്, വലിയ ആളാണ്. അത്ര വലിയൊരു കുറ്റമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വാപ്പ ചെയ്യൂല, ഇതൊരു വലിയ തെറ്റാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉമ്മ അത് ചെയ്യൂലല്ലോ. അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും വലിയതാരാണ്? ഉമ്മയും ബാപ്പയും തന്നെയാണ്. അവരാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിലൂടെ ആ കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം, ആവശ്യമായ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം, കളവുകൾ പറയാം, അതിലൊന്നും കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ്. ഇനി ഇതേ മാതാവിനോടോ പിതാവിനോടോ ഈ കുട്ടി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഗതിയിൽ കളവ് പറഞ്ഞാൽ, നീ കള്ളമല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് അടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. ഒരുപക്ഷെ ആ കുട്ടി ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും, വല്യാപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ബാപ്പാക്ക് 2 കൊടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിന് വാപ്പയാണല്ലോ ഇത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമെന്നുള്ളത്. ഇപ്പം എന്നെ തല്ലിയ സ്ഥിതിക്ക് വാപ്പാക്കും തല്ല് കിട്ടണമല്ലോ എന്ന് ആ കുട്ടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാകും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കാലം ഉമ്മു അബ്ദുള്ളയെ വിളിച്ചു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തആൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂതാ, നിനക്ക് തരാം എന്ന്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സംഭവത്തിൻ്റെ സാക്ഷിയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂല് ചോദിച്ചു, നീ എന്താ കൊടുക്കാൻ വിചാരിച്ചത്? തമറാണ്, ഈന്തപ്പഴമാണ്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, ലൗലം തുഅതിഹി ഷൈഅൻ, ഒന്നും നീ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല, കുട്ടികളെ തന്ത്രപൂർവ്വം വരുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ, കുത്തിബത്ത് അലൈകി കദിബത്തുൻ, ഒരു കള്ളം നിൻ്റെ പേരിൽ രേഖപ്പെടുത്തും. കുട്ടികളെ കയ്യിലേക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി തന്ത്രമായി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണല്ലോ, അതുപോലും ഒരു കളവ് പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നൊരു കാര്യമായി തീരുമെന്ന്
പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമുക്കിതിലൂടെ നൽകുന്ന പാഠമാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും തിന്മയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയോ അത്തരം ചിന്തകൾ മനസ്സിൽ ഉത്ഭവിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളാണുള്ളത്. നിഷ്കളങ്കമാണ് ആ മനസ്സ്. ആ നിഷ്കളങ്കമായ ബാല്യ മനസ്സിന് കളങ്കമാക്കി മാറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണ്? കളങ്കത്തെക്കുറിച്ച് അവന് അറിവ് ലഭിക്കുമ്പോഴാണ്. ആ അറിവ് പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു സ്വാധീനമുണ്ടാക്കും. മറ്റേതെങ്കിലും ആളുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള തിന്മയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചോദനങ്ങളാണ്. അത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ കളങ്കമാക്കുകയും തിന്മ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിരോധമോ വെറുപ്പോ ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടികൾ വഴിതെറ്റുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം. അപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകേണ്ടത്, കുട്ടികളോടുള്ള ബന്ധങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു സമീപനമായിരിക്കണം. നന്മയുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കുടുംബാന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇസ്ലാമികമായ മൂല്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു കുടുംബമായിരിക്കണം. ലോകം അങ്ങനെയാണ്. ജപ്പാൻ എപ്പോഴും ഏതൊരു സാധനത്തിനും ക്വാളിറ്റിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അമേരിക്ക നോക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയെന്നാ? അതിന് വിഷമുള്ള ഏതു തരം രാസവളം ഉപയോഗിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, അതിന് മൂല്യമുണ്ടാവില്ല. അതേസമയത്ത് ജപ്പാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റിക്കാണ്. അതാണ് നമ്മളുടെ മാതൃകയായി സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ഒരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള കുടുംബാന്തരീക്ഷം അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടണം. അവിടെ നിന്നാണ് നല്ല സാധനങ്ങൾ, ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനങ്ങൾ അവിടെ കുടുംബത്തിൽ വളർത്തപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഇത് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നൊരവസ്ഥ വന്നുകൂടാ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദുരന്തഫലം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരു വേള ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടേതല്ല എന്ന് പോലും പറയേണ്ടി വരുന്ന ദുഃഖകരമായ അനുഭവങ്ങൾ മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകുകയാണ്. ഈ അടുത്ത ദിനം പത്രത്തിൽ നാം വായിച്ചൊരു കാര്യം എന്താണ്? മകൾ വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ മകളോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനൊരു മകൾ എനിക്കില്ല എന്നാണ്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ, എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനൊരു മകൾ എനിക്കില്ല, അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതില്ലെന്നൊരു മാതാവ് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. 10-24 വർഷക്കാലം പോറ്റി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ ഏതാനും ദിവസങ്ങളുടെ ചാറ്റിങ്ങിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ സ്വീകരിച്ച് മാതാപിതാക്കളെ അവഗണിച്ച് ഒളിച്ചോടുന്ന സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടായ ഒരു ദുരനുഭവം ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേക്ക് കടക്കുകയില്ല. സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? കുടുംബത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി വേണ്ടുവോളം കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് ദീൻ കാര്യങ്ങൾ, മൂല്യങ്ങൾ, നന്മകളോടുള്ള താല്പര്യങ്ങൾ അത് വളർന്നു വരുന്നത് ആദ്യം മാതൃകയിൽ നിന്നാണ്. ഫജ്റിന് എഴുന്നേൽക്കുന്നൊരു മാതാപിതാക്കളാണോ, കുഞ്ഞുങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായും ആ സമയത്തൊരു നമസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് ധാരണയുള്ളവരായി മാറും. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും, മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത ഒരുപാട് മതവിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. മതത്തിൻ്റേതായ നിയമങ്ങളും ചിട്ടകളും കൃത്യമായും പാലിക്കുന്നവരുണ്ട്. അവർ മതാധ്യാപന ക്ലാസുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടല്ല ആ സമൂഹത്തിൽ മതബോധമുണ്ടാക്കുന്നത്, മറിച്ച് കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവാണ് അവർക്കുള്ളത്. നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് എന്താണ് ഇസ്ലാം, അതാദ്യം കാണാനുള്ള അവസരമുണ്ടാകണം. വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ സലാം പറയുന്ന ശീലമുണ്ടായാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സലാം പറയുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ സത്യസന്ധത പാലിക്കുന്നതുണ്ടെങ്കിൽ ആ സംസ്കാരം കുഞ്ഞുങ്ങളിലുണ്ടാകും. വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കായി മാറും. വീട്ടിൽ വരുന്ന അതിഥികളോട് മാന്യമായ പെരുമാറ്റമാണ് കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും കുഞ്ഞുങ്ങളത് കണ്ടു വളരും. ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരം, ഉദാത്തമായ മാതൃക എന്ന് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കണ്ട് വളരാനുള്ള അവസരമാണ് ഒന്ന് നാം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത്. അതിന് വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതുണ്ടാവുള്ളൂ. ആ ക്വാളിറ്റി കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അതുണ്ടാകുന്നത്. അത് ഒരു ദിവസത്തേക്കോ 2 ദിവസത്തേക്കുള്ളതല്ല. ആ കുടുംബത്തിൻ്റെ ജീവിതം അങ്ങനെയായി മാറണം.
അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ വളർന്നു വരുന്ന മക്കളിലും അതിൻ്റെ ഒരു സ്വാധീനവും പാരമ്പര്യവും ഉണ്ടാകും. ഇത് നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ പ്രഥമമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. രണ്ടാമത്തത്, നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ മക്കളെ പങ്കാളികളാക്കണം. നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് പങ്കാളിത്തം നൽകണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. കൊച്ചുകുട്ടിയുമായിട്ട് പ്രവാചകൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നു നമസ്കരിക്കാൻ. സൈനബ റളിയല്ലാഹു അൻഹയുടെ മകൾ ഉമാമ എന്ന കുഞ്ഞിനെ എടുത്തിട്ടാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്. നമസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് നമസ്കരിക്കുന്നു. സുജൂദിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ നിലത്ത് വെക്കുന്നു. നമ്മളാണെങ്കിൽ പള്ളിയിലെ ഇമാമിന് സലാം വീട്ടുമ്പോൾ പിരിച്ചുവിട്ട എഴുത്ത് കൊടുക്കും. ഇമാമത്തിൻ്റെ പണിയെടുത്തിട്ട് കുട്ടിനെയും കൊണ്ട് നമസ്കരിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് ചോദിക്കും. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നൊരു മാതൃകയാണത്. ഒരു ദിവസം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് സുജൂദിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കാൻ കുറേ നേരം വൈകി. നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരുന്നപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആളുകൾക്ക് എന്തോ ഒരു ആശങ്കയുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ മകൻ എന്നെ വാഹനമാക്കി എന്നാ പറഞ്ഞത്. സുജൂദക്ക് പോയപ്പോൾ പൗത്രൻ പ്രവാചകൻ്റെ പുറത്ത് കയറിയിരുന്നിട്ട് വാഹനമാക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് സുജൂദ് ദീർഘമായി തീർന്നത്. ശേഷം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞേക്കല്ല ചെയ്തത്, തൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുത്തിയവരെ. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഇടിമിന്നൽ ഇങ്ങനെ വന്നു. അപ്പോൾ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ചോദിച്ചു, കുട്ടികളോട് വീട്ടിൽ പോകല്ലേ? എന്നിട്ട് ബിലാൽ റളിയല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു, ഇവരാണ് വീട്ടിലായി കൊടുത്താളാം. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ സമീപനം എന്താണ്? പള്ളിയിൽ കുട്ടികൾ കയറിയിട്ടെങ്ങാനൊന്ന് ഒച്ചണ്ടായുണ്ടല്ലോ, കാരണന്മാരെ കണ്ണൊക്കെ ആ കുട്ടീൻ്റെ മുഖത്തേക്കായിരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ. ആ നോട്ടത്തോടുകൂടെ ഇനി മേലിൽ ഈ പള്ളിയിലേക്ക് ഞാനില്ല എന്ന് കുട്ടി തീരുമാനിച്ചു. ഹജ്ജിന് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകൻ്റെ വാഹനത്തിൽ കുട്ടികളെയാണ് ഇരുത്തുന്നത്. സഹാബി വനിത റസൂലിനോട് ചോദിക്കുന്നു, അലിഹാദാ ഹജ്ജുൻ, പ്രവാചകരെ ഈ കുട്ടിനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട്, അതിന് ഹജ്ജുണ്ടോ? ഹജ്ജ് ചെയ്തോ, നിനക്ക് കൂലിയുണ്ട് എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത്. നമ്മളെന്താ പറയുക? അതിനൊന്നും കുട്ടികളൊന്നും വരണ്ട, ഒക്കെ പൊയ്ക്കോ. അകറ്റിവിടല്ല, അടുപ്പിക്കണം. മതാഭിമുഖ്യവും നന്മയോടുള്ള താല്പര്യവും കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് പങ്കാളിത്തം നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവരെ നാം പങ്കാളികളാക്കണം. അങ്ങനെ പങ്കാളിത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് കണ്ടുപഠിക്കേണ്ട, അനുഭവിച്ചറിയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ആശയം പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു സമൂഹത്തിൽ നന്മ കാണണമെന്നില്ല. അനുഭവിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. അനുഭവങ്ങളെക്കാളും വലിയ അധ്യാപകൻ മറ്റൊന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മുടെ കൂടെ ചേർക്കുക, നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ അവരെയൊക്കെ നാം പരമാവധി പങ്കാളികളാക്കുക. മൂന്നാമത്തത്, അവരോടുള്ള സമീപനത്തിൽ നീതി പാലിക്കുക. നീതി വേണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അംഗീകരിക്കുകയും നീതിപൂർവ്വം അവരോട് പെരുമാറുകയും ചെയ്യണം. സാധാരണ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കണമെന്ന് കേൾക്കാത്തവരാരുമില്ല. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വചനമുണ്ട്, അക്രിമു ഔലാദക്കും, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. വഅഹ്സിനു അദബഹും, അവരുടെ സംസ്കാരം നിങ്ങൾ നന്നാക്കുക എന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, കുട്ടികളെ അംഗീകരിക്കണം, അവർക്ക് അംഗീകാരം നൽകണം, അവരെ പരിഗണിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു പരിഗണന കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നാം നേടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അവരോടുള്ള സമീപനം. ഒരിക്കൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അടുക്കലേക്ക് ഒരു സഹാബി വന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കുട്ടി വന്നു. ആ കുട്ടിയെ മടിയിലിരുത്തി. അടുത്ത കുട്ടി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് അപ്പുറത്താണ് ഇരുത്തിയത്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത്, താങ്കൾ നീതി പാലിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ്. രണ്ട് കുട്ടികളെയും മടിയിലിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്, ചാരത്തിരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ സന്ദർഭത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളർത്തുമ്പോൾ അവരോടുള്ള സമീപനത്തിൽ മനസ്സിന് മുറിവേൽക്കുന്ന ഒരനുഭവം ഉണ്ടാവരുത്.
നൊമ്പരപ്പിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ അത് വല്ലാത്ത ആഘാതമുണ്ടാക്കും. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അകറ്റിക്കളയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വരാതിരിക്കുവാൻ, നീതി പാലിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ഞാനത് പറയാൻ കാരണം ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ചിന്താഗതികളുണ്ട്. ഒരു കുട്ടി പഠനത്തിൽ ഉഷാറായിരിക്കും, മറ്റേ കുട്ടി അത്ര തന്നെ ആയിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഒരു കുട്ടിക്ക് നിറം കൂടുതലാണ്, മറ്റേ കുട്ടിക്ക് നിറം കുറവാണ്. ചില കുട്ടി ആൺകുട്ടികളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, പെൺകുട്ടികളെ വെറുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ വിവേചനമുണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ആ വിവേചനം ആ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ വിഷമമാണ്. ഒരു കുഞ്ഞിനോട് അധിക സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ച് അവനോടുണ്ടാകുന്ന സമീപനം എന്താണ്? അവൻ ചെയ്യുന്ന കുറ്റങ്ങളൊന്നും കുറ്റമായി പിന്നെ കാണില്ല. മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വെറുപ്പൊരാളുണ്ടായാൽ അവൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ പോലും വിമർശിക്കപ്പെടും. അപ്പോൾ കുട്ടി പറയാണ്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും ഈ ഉമ്മാക്കിന്നെ കുറ്റമല്ലാതെ ഒന്നും പറയാനില്ല. നക്കാക്ക് എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഒന്നും മിണ്ടൂല. എൻ്റെ കൈനങ്ങാനം പാത്രം ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് വീണാൽ മതി, അന്ന് ഈ വീട്ടിൽ കാണാം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ കാക്കാൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് വീണ് പൊട്ടിയിട്ട് അത് സാരല്ല എന്നാണ് അമ്മ പറഞ്ഞത്. ഈ സമീപനത്തിലുള്ള വിവേചനം, ഇതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം എന്താണ്? ചെറുപ്പത്തിലെ ആ കുട്ടി വളരുന്നത് ഈ ഉമ്മയോട് വാപ്പയോട് വെറുപ്പുമായിട്ടാണ്. ആ വെറുപ്പ് അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വളരുന്നൊരു കുഞ്ഞ് വലുതായാൽ ഈ മാതാവിനെ പിതാവിനെ ചുമലിലേറ്റാൻ തയ്യാറാകുമോ? ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചപ്പോൾ കച്ചവടത്തിൽ ഉഷാറുണ്ടായി. അപ്പോൾ ചില വിവരം കെട്ട ആളുകളുടെ ചിന്ത എന്താണ്? ഇവൻ ജനിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മളെ കച്ചവടം ഉഷാറായത്, ബർക്കത്തുള്ള മകനാ. എന്നിട്ട് എവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴോ അവനെയാണ് കൊണ്ടുപോകുക വണ്ടിയിൽ. മറ്റേ കുട്ടി പാവം അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുക, കണ്ടോ, എങ്ങോട്ട് വിരുന്നായാലും ഇന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന വെറുപ്പ് അത് വളരെ വലുതാണ്. ഞാനതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഇന്നത്തെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾ, അനീതികൾ ഈ സമീപകാലത്ത് വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ഏറ്റവും ആധുനികമായ പഠനങ്ങൾ. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, എന്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കളെ വെറുക്കുന്നവരാകുന്നു എന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനത്തിൽ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം വിവേചനങ്ങൾ വളരെ അടിവരയിട്ടുകൊണ്ടാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട നന്മകൾ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതി കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ്. ഇന്ന് കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ്. ഈ അടുത്ത അമേരിക്കയിൽ മദ്യം കഴിക്കാത്ത കുറേ ചെറുപ്പക്കാരെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മദ്യം കഴിക്കാത്തത്? നാട്ടിലെല്ലാവരും മദ്യം കഴിക്കുന്നു. ആഴ്ചയിൽ ഓഫ് ഡേ എങ്കിലും മദ്യം കഴിക്കാത്തൊരു കുറവാണ്. എന്നാൽ തന്നെയും തീരെ മദ്യം കഴിക്കാത്ത, അത് താല്പര്യമില്ലാത്ത ഒരു സംഘം ആളുകൾ അവിടെയുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായി കണ്ടെത്തിയത് നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളാണവർ. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനുള്ള കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളായി വളർന്നതാണ് അവർ മദ്യം കഴിക്കാത്ത ഒരു നല്ല സമൂഹമായി മാറാനുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം. രണ്ടാമത്തത്, അവർക്ക് കൃത്യമായ റോൾ മോഡൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ്. അപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ട്. കാരണം കുടുംബത്തിൻ്റെ പുതിയ ചുറ്റുപാടുകൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് അവസരമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ്. നല്ല സംസാരങ്ങൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തളങ്ങളിൽ നടക്കണം. ഒരു നേരമെങ്കിലും ഒരുമിച്ചിരിക്കണമെന്ന കവി ചൊല്ലിയതുപോലെ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നൊരവസ്ഥ വരണം. മനസ്സ് തുറക്കണം. ഇന്ന് മനസ്സിൻ്റെ വാതായനങ്ങൾ കൊട്ടിയടച്ച കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണുള്ളത്. നമ്മളൊക്കെ കുടുംബത്തിൻ്റെ, ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അതിരാവിലെ പുറപ്പെടുന്നു. ഒരുപക്ഷെ പിതാവ് ആ കുഞ്ഞിനെ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല, പ്രവാസിയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും. അവൻ രാവിലെ വണ്ടിയിൽ കയറി പോവുകയാണ്. വൈകുന്നേരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് പിതാവ് ഉറങ്ങുന്നു. പിതാവ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാത്രി തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും അവൻ കുഞ്ഞു ഉറക്കത്തിലായിട്ടുണ്ടാവും. അവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയോളമായിട്ടുണ്ടാകും.
ഇനി മൊബൈലിട്ട് സംസാരിച്ചാലും കഴിയും. അതാണ് ഇന്നത്തെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം. വൈകുന്നേരം ഒരുപാട് പാഠഭാഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ മാതാവുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ വിചാരിച്ചാൽ മാതാവ് സീരിയലിൻ്റെ അഡിക്റ്റും കൂടിയാണ്, പറയും വേണ്ട. ഭക്ഷണം ചോദിച്ചാൽ അവിടെ അടുക്കളയിലുണ്ടെന്ന് പറയും. വേറെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് നീ പോയിട്ട് എടുത്തോ എന്ന് പറയും. കാരണം എന്താണ്? സീരിയലിൽ കണ്ണ് നട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പാലത്തുമ്പോൾ ചാടുവോ എന്നറിയാണ് ബേജാറായി നിൽക്കുക. ആ സമയത്താണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ഒരു ദിവസം ചോദിച്ചപ്പോൾ കിട്ടിയ മറുപടി രണ്ടാം ദിവസം അത് ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ കുട്ടികൾ തീരുമാനിച്ചു ഉമ്മയോട് സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, ഉമ്മ ശോഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ വളരുന്നൊരു കുഞ്ഞ് അവൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ ഒരിക്കലും പങ്കുവെക്കുന്നില്ല. മദ്രസയിൽ നിന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ തിരിച്ചു വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്, അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനുണ്ട്, സന്തോഷങ്ങളും അവൻ്റെ വേദനകളും പറയാനുണ്ട്. ഇതെല്ലാം മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കണം. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ്, മനസ്സ് തുറക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അവന് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുക, അവന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുക, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയുക, തിരുത്തലുകൾ നടത്താൻ സാധിക്കുക. ഇതെല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കുവാനുള്ളൊരു സാഹചര്യം കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടായിരിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ കൃത്യമായും ഓർമ്മിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംസ്കാരം ഈ വിഷയത്തിലുണ്ട്. പ്രവാചകൻ സുവൈനിബ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, കൊച്ചു സൈനബ എന്ന്. ഉനൈസ് എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അനസൂട്ടി എന്ന് പറയാം. ഓമനത്വമുള്ള പേരുകളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചിരുന്നത്. സ്നേഹമുള്ള മധുരമുള്ള വാക്കുകളാണ് പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ലഭിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പ്രവാചകൻ്റെ ജീവിതം ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അവരെ മനസ്സിൽ കൊത്തിവെച്ചതായി നിലനിൽക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന മഹത്തായൊരു സംസ്കാരമാണത്. സ്നേഹത്തിൻ്റെ മാധുര്യമുള്ള വാക്കുകളും വിളികളും സംസാരങ്ങളും വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. വീട്ടിൽ നിന്ന് അത്തരം സ്നേഹമുള്ള വാക്കുകൾ കേൾക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും അന്യരിൽ നിന്നത് കേൾക്കും കുട്ടികൾക്ക്. അവർക്ക് വീട്ടിലേക്കെത്താൻ ഒരിക്കലും താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല. അതിനേക്കാളേറെ താല്പര്യം സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതിനോ അയൽവാസിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു മാനസികാവസ്ഥ വരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? വീട്ടിലെത്തിയാൽ കുറ്റപ്പെടുത്തലുകളും വിമർശനങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും കേൾക്കേണ്ടി വരും. ഈ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാവരുത്. സ്നേഹമുള്ള വാക്കുകളും അത്തരം ശൈലികളും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. കുട്ടികളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വാക്ക് നമ്മുടേതെന്തായിരിക്കും? എടാ എന്ന ശൈലി മാറും. പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ശൈലി മാറും. കുരുത്തം കെട്ടവനെന്നാണ് പിന്നെ പറയുക. നിന്നോടല്ല പറയുന്നത്, ശൈലിയൊക്കെ മാറിയില്ലേ? എത്ര പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകും. നമ്മളൊരിക്കലും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ക്ഷോഭിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഉപദേശം നൽകുന്നതിന് പ്രവാചകൻ സ്വീകരിച്ചൊരു ശൈലിയുണ്ട്, അത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. മുആദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിൻ്റെ കൈപിടിച്ച് തന്നോട് അടുപ്പിച്ച് നിർത്തി, ചാരത്തേക്ക് നിർത്തി. എന്നിട്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി ഇന്നി ഉഹിബ്ബുക യാ മുആദ്. മുആദ്, അള്ളാഹുവാണ് സത്യം, നിന്നോട് എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹമുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം വളരെ വലുതാണ്. അത് പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് കൈപിടിച്ച് തൻ്റെ ചാരത്തേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിന്നോടെനിക്ക് സ്നേഹമുണ്ട്, പടച്ചവൻ സാക്ഷിയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മനസ്സുകൾ തമ്മിൽ എന്തുമാത്രം അടുപ്പമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന മനസ്സിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് പ്രവാചകൻ പറയുന്നത്, നിനക്ക് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാം. എല്ലാ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ പിറകെയും നീ ഇത് കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം കേട്ടോ. അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നി അലാ ദിക്രിക വശുക്രിക വഹുസ്നി ഇബാദതിക എന്ന പ്രാർത്ഥന
എല്ലാ നമസ്കാരാനന്തരവും നീ നിർവഹിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു കുഞ്ഞിന് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൻ്റെ സന്ദർഭമാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിന് പ്രവാചകൻ്റെ സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ കണ്ണികൾ വിളക്കിച്ചേർത്ത ശേഷം അവനോട് ഉപദേശിക്കുകയാണ്. ഈ ഉപദേശം ജീവിതകാലം മുഴുവനും അദ്ദേഹം കാത്തു സൂക്ഷിച്ചു. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഉപദേശം അമൂല്യമായൊരു സന്ദർഭമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ രംഗം സൂചിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞത്, പ്രവാചകരെന്നെ വിളിച്ച് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ച് എന്നെ അടുപ്പിച്ച് നിർത്തി അതിൻ്റെ ശേഷം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം. ഇവിടെ നേരിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നതിന് പകരം റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഈ ഒരു മാതൃകയാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാതൃകാപരമായ സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുകയും സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാനും നമുക്ക് കഴിയണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധം നമുക്കുണ്ടാകണം. അതിൻ്റെ കുറവ് ഇക്കാലത്ത് നമുക്കുണ്ട്. കാരണം ഒന്ന് ധൃതിയാണ്, ജീവിതത്തിൽ തിരക്കാണ്, അകത്തും പുറത്തുമൊക്കെ തിരക്കാണ്. ആർക്കും ഒന്ന് അല്പസമയം മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവസരമില്ല, അതിന് മാത്രം തിരക്കാണ്. ആ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിൽ മുതിർന്നവരോട് പറയുന്നത് പോലെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞങ്ങ് പൂർത്തിയാക്കി എന്ന രീതി വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അത് പോരാ. സമയം കണ്ടെത്തുകയും ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യണം. ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സുകൾക്കിടയിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും. അത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. നമ്മൾ 4-5 ദിവസം ഒരു ചായക്കടയിൽ പോയി ചായ കുടിച്ചു വന്നാൽ ആ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും. അടുത്ത ദിവസം ചെല്ലുമ്പോൾ അയാളെ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവനോട് പറയും, നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഒക്കെ ഒരാളെ കണ്ടിരുന്നല്ലോ, ആ കട്ടിമീശക്കാരനെ കാണാനില്ലല്ലോ എന്ന്. നമുക്ക് അത്രേ ആളറിയുള്ളൂ, പരിചയപ്പെട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെങ്കിലും അയാളുടെ ഒരു ചിത്രം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സ് അയാളെ തേടുന്നുണ്ട്, അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യ സഹജമാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് ചില സഹാബികൾ പറഞ്ഞു, ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വിശപ്പ് മാറുന്നില്ല എന്ന്. പ്രവാചകൻ എന്തേ പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ എന്നാണ്. ഒരുമിക്കുമ്പോൾ മനസ്സുകൾ അടുക്കുമെന്നുള്ളത് പ്രകൃതിപരമായ കാര്യമാണ്. ആ അടുപ്പം മക്കളും മാതാപിതാക്കളും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം. സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള വിളികളുണ്ടാകണം. അവരോട് സ്നേഹമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ ആവശ്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ നൽകണം. ആ ഉപദേശത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് എന്താണ്? പടച്ചവനെക്കുറിച്ചും പരലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉത്ബോധനാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് മക്കൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന പല സംഗതികളും അവരുടെ അഭാവത്തിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണത്? പിതാവ് കണ്ടാൽ മോശമാണ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നോ ഭയന്നതുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇത് അള്ളാഹു കാണുന്നുണ്ട്, അറിയുന്നുണ്ട് എന്ന ബോധമുണ്ടായിട്ടില്ല. യാ ബുനയ്യ ഇന്നഹാ ഇൻദകും മിസ്കാല ഹബ്ബത്തിൻ മിൻ ഖർദൽ, കടുകമണിയോളം തൂക്കമുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എവിടെയാണെങ്കിലും അത് കാണുമെന്ന് ലുക്മാൻ തൻ്റെ മകനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് നൽകിയ ഉപദേശമുണ്ടല്ലോ. ഈ ഉപദേശം, അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണ മക്കളുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് സ്നേഹമുള്ള സംസാരമുണ്ടാകണം, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം. ആ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ ഒന്നാമത്തത് സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള വിളികൾ അവിടെ ഉണ്ടാകണം. രണ്ടാമത്തത് ഉപദേശം നടക്കണം. ആ ഉപദേശം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ സന്ദർഭം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഉപദേശിക്കാൻ കഴിയണം. നമ്മളൊരു വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്, ഒരു സദസ്സിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ് എങ്കിൽ മക്കളോട് ആദ്യമേ ഉപദേശിക്കണം. ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടത്, ഒരു സദസ്സിൽ ചെന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കൊരു ഗസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ നാം എങ്ങനെയാണ് അവരോട് സമീപിക്കേണ്ടത്, ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്, ഇവയെ സംബന്ധിച്ചെല്ലാം നേരത്തെ മക്കൾക്ക് ആവശ്യമായ അറിവുകൾ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അത് സ്നേഹത്തോടുകൂടെ നല്ല രീതിയിൽ വിളിച്ച് ഉപദേശിക്കണം. ഇന്ന് ഈ ഉപദേശം വളരെ അപൂർവമാണ്. മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഉപദേശം അപൂർവമാണ്. തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ ശിക്ഷിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ മുന്നിലാണ്. അതേ സമയത്ത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ള ഉപദേശം രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്ന് മക്കൾക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർത്ത് വരേണ്ടത് മക്കളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ശക്തമായ പ്രോത്സാഹനം കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകണം.
നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ശക്തമായൊരു പ്രോത്സാഹനം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം. ഇപ്പോൾ പഠനത്തിൽ ഉയർന്നാൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകാറുണ്ട്, ഔപചാരികമായ സമ്മാനങ്ങൾ കൊടുക്കാറുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല സൂചിപ്പിക്കുന്നത്, സ്വഭാവത്തിലോ പെരുമാറ്റങ്ങളിലോ മറ്റു തലങ്ങളിലോ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഒരു മികച്ച സമീപനം ഇടപെടലുകൾ കാണിച്ചാൽ നമുക്കവിടെ പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട്. കുട്ടികൾ വന്നിട്ട് പറയാണ്, ഇന്ന് പെൻസിലില്ലാതിരുന്നു എൻ്റെ കൂട്ടുകാരന്, ഞാൻ അവർ പെൻസിൽ കൊടുത്തു. നമ്മൾ പറയണം, അതാണ് വേണ്ടത്, അങ്ങനെയാണ് നല്ല കുട്ടി. പറയാൻ കഴിയണം. നോട്ട് ബുക്കിൽ കുത്തി വരഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടി നമ്മളോട് പറയുന്നു, ഇതാ ഞാനൊരു വീട് വരച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. നോക്കിയിട്ട് ആ പേജ് വെറുതെ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ കുത്തി വരച്ചിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കുഞ്ഞ് മേലിൽ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കില്ല, അവനൊരു കവിയാവില്ല, സാഹിത്യകാരനാവില്ല. അവൻ്റെ സർഗാത്മകമായ കഴിവ് നമ്മൾ അവിടെ അവസാനിപ്പിച്ച് കിടന്നു. നേരെ മറിച്ച് ഒരു പൂച്ചട്ടി കൂടി വരക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും കൂടി കുത്തി വരച്ചിട്ട് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് അധ്വാനിക്കണമെന്ന് അറിയും. ഇപ്പോൾ ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിവിന് വിപരീതമായി ഫജറിന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന കുഞ്ഞ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം എന്താണ്? എന്ത് പറ്റിയടാ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവൻ പുതപ്പെട്ട് മൂടി അടുത്ത ദിവസം കിടക്കും. ഉണർന്നാലും എഴുന്നേക്കില്ല. വന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേറ്റാൽ മതി, ഇന്നലെ എഴുന്നേറ്റതിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോൾ വാപ്പാൻ്റെ കുട്ടി ഉമ്മാൻ്റെ കുട്ടി നേരത്തെ വന്നല്ലോ, സന്തോഷമുണ്ട്, വേഗം പോയി ബാത്റൂം പോയിട്ട് വാ, മധുരമുള്ള ചായ ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. ആ മധുരമുള്ള വാക്ക് അതാണ് പ്രധാനം. ആ ഒരു പ്രോത്സാഹനം കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുമ്പോൾ നന്മകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതല്ലെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ശിക്ഷിക്കാൻ തന്നെ സമയമുണ്ടാവുള്ളൂ. എപ്പോഴും വഴക്ക് പറയലും ദേഷ്യപ്പെടലും തന്നെയായിരിക്കും കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാവുക. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, നിഅമർ റജുലു അബ്ദുള്ള എത്ര നല്ല കുട്ടിയാ, നല്ലവനാണവൻ. ലൗകാന യുസല്ലി ബില്ലൈൽ, രാത്രി നിസ്കാരം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ. അബ്ദുല്ലാഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത് പറഞ്ഞു കേട്ട ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ രാത്രി നമസ്കാരം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരു പ്രശംസയുടെ വാക്കാണ് ആ സ്വഹാബിയുടെ ജീവിതകാലം അത്രയും പരിവർത്തിപ്പിച്ചത്, ആ പുണ്യത്തോട് പ്രചോദനമുണ്ടാക്കിയത്. ഇങ്ങനെ ശക്തമായ പ്രോത്സാഹനം കുട്ടികളുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ഓരോ സന്ദർഭമനുസരിച്ച് നമ്മൾ നൽകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ കൃത്യമായ ബാലപാഠങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ്റെ പൗത്രൻ പള്ളിയിൽ കൂട്ടിവെച്ചിരുന്ന കാരക്കയിൽ നിന്ന് അല്പമെടുത്ത് തിന്നുകയാണ്. അത് കണ്ടപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, യാ ബുനയ്യ കഹ്, കുഞ്ഞുമോനെ അത് തുപ്പണം. കാരണം സമൂഹത്തിൻ്റെ സ്വത്താണത്, നമുക്കത് അനുവദനീയമല്ല. ആ കുഞ്ഞിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അവിടെ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയാണ്. നമ്മളെന്താ പറയുക, കുട്ടികളല്ലേ, ആ കുട്ടികളല്ലേ എന്ന ലാഘവത്വം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ തിന്മകൾ അവർ ചെയ്യുന്നതിൽ അവർക്ക് ഒരു വെറുപ്പില്ലാതിരിക്കും. മറിച്ച് തിന്മയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അവനെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം. അതൊരു തെറ്റാണെന്ന് അവനെ തിരുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അത്തരത്തിലാണ് തിരുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആദ്യം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നന്നായിട്ട് നടക്കണം കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ. കുട്ടികളുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ചോദിച്ചറിയാനും അന്വേഷിക്കുവാനും സമയം രക്ഷിതാക്കൾ കണ്ടെത്തണം. രണ്ടാമത്തത്, സ്നേഹമുള്ള വാക്കുകളും വിളികളുമാകണം കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടാകുന്നത്. ഞാനത് വിശദീകരിക്കാൻ സമയമില്ല. ഒരു കൗൺസിലർ ഒരു അനുഭവം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. +1 പഠിക്കുന്ന മകള് പിതാവിനോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്തേ കാരണം? ഒരു കാരണവും ആ കുടുംബത്തിൽ അന്വേഷിച്ചിട്ടില്ല. പിതാവ് ഗൾഫിലാണ്. അങ്ങനെ കൗൺസിലർ വിളിച്ച് കുറേ സംസാരിച്ചു. അവസാനം കാരണം കിട്ടിയത് എന്താണെന്നറിയുമോ? കുഞ്ഞോള് എന്നായിരുന്നു വാപ്പ ഇതുവരെയും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നത്. എനിക്കത് വിളിക്കുന്നതാണ് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വാപ്പ എൻ്റെ പേര് വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പേരിലാണ് പിതാവ് ഫോൺ ചെയ്താൽ മകൾ ഫോൺ വേണ്ടാന്ന് പറയും, ഉമ്മ കൊടുത്താലും പറയും വാപ്പാനെ ഫോൺ വേണ്ട പറയും.
അതാണ് ഇന്നത്തെ കുട്ടികളുടെ ലോകം. ചെറിയ ഒരു സ്നേഹരാഹിത്യം പോലും മനസ്സിന് ആഘാതമുണ്ടാക്കുന്നു. കാരണം വളർത്തിയിട്ടുള്ള ലാളനയിലാണ്. ലാളിച്ച് വളർത്തപ്പെടുന്ന മക്കളോടുള്ള സമീപനത്തിൽ അല്പമെങ്കിലും മാറ്റം വരുമ്പോൾ അത് കുടുംബ പ്രശ്നമായിട്ടാണ് പിന്നീട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മക്കൾ എത്താതിരിക്കുവാൻ നമ്മൾ അമിത ലാളന ഒഴിവാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ സ്നേഹമുള്ള വിളികളാവണം ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ യാ ബുനയ്യ യാ ബുനയ്യ, കുഞ്ഞുമോനെ കുഞ്ഞുമോനെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഉപദേശം നമുക്ക് പ്രത്യേകം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം രീതിയും അത് തന്നെയാണ്. ഒരു കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പിതാവ് പറയുന്നു, മെല്ലെ പറടാ. ആ പറഞ്ഞതാണ് വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും കേട്ടത്. അങ്ങനെ ആവരുത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മാതൃക. മറിച്ച് അവനോട് പറയേണ്ടത് കൈകൊണ്ട് ആംഗ്യം കാണിക്കണം, പറയല്ല. അതല്ലെങ്കിൽ അവൻ അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് സ്വകാര്യമായി പറയണം, മോനെ നീ പറഞ്ഞ വാക്കെന്താ നിനക്കറിയുമോ? വളരെ മോശമാണത്. വീട്ടിൽ വരുന്ന ഗസ്റ്റിനെ ഡോങ്കിന്ന് വിളിക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് അവനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. നമ്മളെ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് നടക്കേണ്ട തെർബിയത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃക ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഇതുപോലുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട്. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശക്തമായ പ്രോത്സാഹനം നൽകണം. എന്നാൽ ആവശ്യമായി തിരുത്തേണ്ട ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇടപഴകാനും തിരുത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കണം. മാനസികമായ വളർച്ചയും ശക്തിപ്പെടുത്തലും കുട്ടികൾക്ക് ഈ കാലത്ത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. അതിനെന്ത് വേണം? നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ അനുഭവങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. സ്കൂളിൽ നിന്നത് ലഭിക്കൂല. ഗണിതശാസ്ത്രവും സയൻസും പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടത് ലഭിക്കുന്നില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ മക്കളോട് ഇപ്പോഴുള്ള ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരുടെ പേരും എണ്ണി പറയും. അവൻ ജനിച്ച നാട് വരെ പറഞ്ഞുതരും. എന്നാൽ പ്രവാചകന്മാരുടെയോ സഹാബത്തിൻ്റെയോ മഹാരഥന്മാരെയോ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ അവർക്ക് അറിയില്ല. ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടല്ലോ. കോടിക്കണക്കിന് മനുഷ്യന്മാർ മരിച്ചു പോയപ്പോൾ കുറച്ചാളുകളാണ് കാലാതിർത്തികളില്ലാതെ നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ എന്തുകൊണ്ട് മഹാന്മാരായി തീർന്നു? അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും തങ്ങൾക്ക് എന്താകാൻ കഴിയും, ഏതെല്ലാം ഉന്നതികളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും, പ്രതിസന്ധികൾ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നത്. അതിന് പരിശ്രമിക്കുവാനുള്ള മനക്കരുത്തും ശക്തിയും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇത് ഈ കാലത്ത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാം ധാരാളമായി നൽകേണ്ടതുണ്ട്. അബുൽ കലാം ആസാദിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഗാന്ധിജിയുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. സഹാബികളിൽ അബൂ ഹുറൈറ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടിണി കടന്ന് ജീവിച്ച മനുഷ്യനായ സഹാബിയുടെ ചരിത്രമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ പലരുടെയും ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അവരെയൊക്കെ ഉന്നതങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചതാരാണ്? ഒരുപക്ഷെ അവരുടെ റോൾ മോഡലായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പിതാവ്, അതല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകൻ, ഇതുപോലുള്ള ഏതാനും ചില വ്യക്തികളാണ് അവർക്ക് ഇതിനുള്ള മാതൃക കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു മാതൃക, അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നാം നൽകണം. മറ്റൊരു പ്രധാനമായും ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചറിയേണ്ടത് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ധാരണയാണ്. ആരെ ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചൊരു ധാരണ മക്കൾക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഒരുപക്ഷെ വിദ്യാലയത്തിലും കളിസ്ഥലത്തുമുള്ളതിനേക്കാളേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഫേസ്ബുക്കിലും അതുപോലുള്ള മേഖലയിലുമാണ്. ആരോട് എന്തൊക്കെ പറയാം, ആരെയൊക്കെ ഫ്രണ്ട്സാക്കാം, ഇതിനെപ്പറ്റിയൊരു ധാരണയില്ല. വ്യക്തമായൊരു ധാരണ നമ്മൾ മക്കൾക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. രക്ഷിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ മക്കളുടെ അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് ആരാണ്, ആത്മസുഹൃത്താണെന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ രക്ഷിതാവാകാൻ യോഗ്യനായിട്ടില്ല എന്നാണ്. കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് വിവരം വേണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ ആത്മസുഹൃത്തുക്കൾ ആരാണ്, ആരുമായിട്ടാണ് അവർ ദിവസേന ബന്ധപ്പെടുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരുമായിട്ടാണ്. ഈ കാര്യത്തെപ്പറ്റി ധാരണയുണ്ടാകണം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ അവബോധം നൽകണം. ആരെ കൂട്ടുകാരാക്കാം, ആരെ കൂട്ടുകാരായിക്കൂടാ, ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു ധാരണ മക്കൾക്ക് നാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സമൂഹത്തെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു പ്രധാന കാര്യം അതാണ്. ഫല്യൻദുർ മൻ യുഖാലിൽ,
ആരെയാണ് സുഹൃത്താക്കേണ്ടത്, ആത്മസുഹൃത്താക്കേണ്ടത്, അത് ആലോചിച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ്. കാരണം ആ മേഖലയിൽ കല്ലും മുള്ളും വഴിതെറ്റാനുള്ള ഇടങ്ങളും ധാരാളമാണ്. അക്കാര്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ധാരണ മക്കൾക്ക് നാം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മിക്കവാറും നമ്മുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റും ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ് ഇക്കാലത്തുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ളൊരു സാക്ഷരത മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകണം. ഈ സാക്ഷരത മാതാപിതാക്കൾക്കുണ്ടാകണം. മക്കളിൽ വ്യക്തമായ അവബോധമുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യണം. നന്നായി പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടികൾ പഠനത്തിൽ പിന്നിലേക്കാകുന്നു. നല്ല സ്വഭാവത്തിൽ പെരുമാറിയിരുന്ന കുട്ടികളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വൈകല്യമുണ്ടാകുന്നു. ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഒരു പ്രധാന കാരണം ഇന്നത്തെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒന്ന് അവൻ്റെ ഈ ഫ്രണ്ട്സാണ്, രണ്ടാമത്തത് അവൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റും കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ വീട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും കാണാവുന്ന രീതിയിൽ പൊതുസ്ഥലത്ത് വെക്കുക. വീട്ടുകാരുടെ ഒരു കണ്ണതിലുണ്ട് എന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം. ആ രൂപത്തിലായിരിക്കണം കുട്ടികൾക്ക് ആ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ അവസരം നൽകുന്നത്. കുട്ടികളോട് പറയേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇതിൽ വരുന്നതെല്ലാം ശരിയല്ല, വ്യാജം ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും വിശ്വസ്തരല്ല. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഫ്രണ്ട്സാക്കാവതല്ല. ഇനി ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവരോടും എല്ലാ കാര്യവും പങ്കുവെക്കാവതല്ല. കുട്ടികൾ നിഷ്കളങ്കരാണ്. നിഷ്കളങ്കരായ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിനെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും പിന്നീട് ബ്ലാക്ക് മെയിൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പോലും സൈബർ സെല്ലിൽ കേസായി വന്നിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുട്ടികൾക്കറിഞ്ഞുകൂടല്ലോ ആരോടാ സംസാരിക്കുന്നത്, ഈ ആൾ എങ്ങനെയാണ്, ഇവയെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് വീട്ടുകാരുടെ ശ്രദ്ധയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പോലും പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത് അതിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നൊരു കാര്യമായി തീരുമെന്നതാണ്. കുട്ടികൾ വളരെ നേരം അതിൽ സമയം വിനിയോഗിക്കുന്നൊരവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് മിക്കവാറുമുള്ളത്. ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് പഠിക്കാനും മറ്റുമൊക്കെയുള്ളത് ധാരാളം അതിലുണ്ട്. അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാളേറെ പഠന സമയം കൂടി നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നൊരവസ്ഥ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിനെല്ലാം ഒരു സമയം നിശ്ചയിക്കുകയും പാഠഭാഗങ്ങളിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയാൽ കുട്ടികൾ മാനസികമായി തളർച്ചയുള്ളവരാകും, ജീവിതത്തിൽ സ്വഭാവത്തിൽ വൈകല്യങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നവരാകും. ചിലപ്പോൾ കുടുംബത്തിന് തന്നെയും അത് ചില പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളുടെ നന്മകളെല്ലാം നാം സംശീകരിക്കുകയും എന്നാൽ അവ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സർവത്ര പ്രയാസങ്ങളും ഒരു വേള നാശങ്ങളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും മക്കളെയും രക്ഷപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ചില അനുഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. സമയം വളരെ പരിമിതമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ചുരുക്കി പറയാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നമുക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശമുണ്ട്. അദ്ദേഹം സമൂഹത്തോടൊരിക്കൽ പറഞ്ഞത്, റബ്ബു ഔലാദക്കും ലി സമാനിൻ ഒയ്റ സമാനിക്കും. നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ വളർത്തേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയല്ല, നിങ്ങളുടേതല്ലാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് അവർ ജീവിക്കാനുള്ളത്. ആ കാലത്തെ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവിയെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാവണം നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ വളർത്തേണ്ടത് എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉപദേശിച്ചത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ. ഒരിക്കൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കലേക്ക് വന്ന് ഒരു പിതാവ് മകനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതി പറഞ്ഞു. മകനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാതിയാണ് പറഞ്ഞത്. പല രക്ഷിതാക്കൾക്കുമുള്ള ഇക്കാലത്തെ പരാതിയാണത്. ആ പരാതി കേട്ട ശേഷം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മകനെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, നിന്റെ പിതാവ് നിന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ വൃദ്ധരായ മാതാപിതാക്കളെ സഹായിക്കുകയും പരിരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് നിൻ്റെ ബാധ്യതയല്ലേ എന്ന്. മകൻ ചോദിച്ചു, അമീറുൽ മുഅ്മിനീൻ, ഒരു പിതാവിന് മകനോടുള്ള ബാധ്യത എന്താണ്? മഹാനായ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അവന് നല്ല പേര് നൽകണം. അഥവാ അവനും പിതാവും മകനും തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് ആ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
രണ്ടാമത്തത്, ആ മകന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കണം, സംസ്കാരം എന്താണെന്ന് അവനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. ഇതിനെല്ലാം മതിയായ നല്ല സ്വഭാവവും മാതൃകയും ലഭിക്കുന്ന ഒരു മാതാവിനെ അവന് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആ കുഞ്ഞ് പറഞ്ഞത്, ഇത് മൂന്നും എൻ്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ പേര് വണ്ട് എന്ന അർത്ഥം വരുന്നൊരു വാക്കാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, കൊച്ചുനാൾ മുതൽ ആട് മേക്കാൻ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പരുഷ സ്വഭാവിനിയായ ഒരു സ്ത്രീയാണ് എന്നെ വളർത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ പിതാവിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഉമർ അല്ലാഹുവിന് പറഞ്ഞു, കുറ്റം താങ്കളുടെ ചുമലിലാണുള്ളത്. ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട സംഗതികളാണ്. നമ്മളൊക്കെ രക്ഷിതാക്കളാണ്. നമ്മുടെ മക്കൾ വളരണം, ഉയരണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ആഗ്രഹത്തോടൊപ്പം ഈ പറയുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം, സംസ്കാരം നമ്മളവരെ പഠിപ്പിക്കണം. മോഡൽ വീട്ടിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് മാതാവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം. പിതാവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മക്കളോട് ബന്ധം മാതാവിനാണുള്ളത്. ഹാജർ റളിയല്ലാഹു അൻഹ മാതാവായതുകൊണ്ടാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹിസ്സലാമിൻ്റെ മകൻ ഇസ്മായിലിനെ നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വന്നത്. നൂഹ് നബി അലൈഹിസ്സലാം പ്രവാചകനായിരുന്നു, ഉലുൽ അസ്മിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മോശക്കാരി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ അവസാന നിമിഷം വരെ പിതാവ് പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ചില്ല. യാ ബുനിയ്യ ഇർകം മഅന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ കപ്പലിൽ കയറാൻ തയ്യാറായില്ല. മാതാവിനുള്ള പങ്ക് വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാതാക്കൾ കൊള്ളാവുന്ന മാതാവിന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട്. വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിവാഹം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന സംസ്കാരവും ബോധവും മാതാവിനെ വളർത്തിക്കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനുള്ള സംവിധാനം നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഒരു മാതാവാണ് വളർന്നു വരുന്നതെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും പ്രവാസിയുടെ ഭാര്യയായ മാതാവ് പറയും, ഏതൊരു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ബാപ്പയോട് ചോദിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും. അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ വീട്ടിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിൽ പങ്കുവഹിക്കുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ബാപ്പ, വിരുന്നുകാരൻ മാത്രമല്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം വിനിയോഗിക്കുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയും തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ധാരണ ആ പിതാവിനെക്കുറിച്ച് മക്കളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും ബന്ധങ്ങളും കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മൂന്നാമതായി സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അതാണ്. ഒരു വ്യക്തി പ്രായമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു മകൻ ഡോക്ടറാണ്, ഒരു മകൻ എൻജിനീയറാണ്, ഒരു മകൻ സ്കൂൾ അധ്യാപകനുമാണ്. രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളെക്കുറിച്ച് എന്താണ് തോന്നുന്നത്? ഞാൻ സന്തോഷവാനാണ്. എൻ്റെ മക്കളെല്ലാം ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസം നേടി, അവരെല്ലാം അവരുടെ കാര്യത്തിന് മതിയായവരായിട്ടുണ്ട്. താങ്കൾ മരിക്കുമ്പോൾ താങ്കളുടെ മയ്യത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ഈ മക്കൾ ആരെങ്കിലും നേതൃത്വം കൊടുക്കുമോ? അദ്ദേഹത്തിന് ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അത്രയും ആ ഒരു ലോകത്തായിരുന്നു. സുബഹി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീട്ടിലേക്ക് വാഹനം വരുന്നു, സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്നു, വൈകുന്നേരം വന്ന് ട്യൂഷന് പോകുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നീട് മറ്റ് കായിക പരിപാടികൾ പലതും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്താ? കരാട്ട ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല, ജിം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല, ട്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റൂല. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടിയൊക്കെ നിർബന്ധമാണ്. കാരണം കുട്ടി എന്തൊക്കെ ആകണ്ടെന്ന് രക്ഷിതാവിന് തന്നെ അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പോൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്തേ ഉള്ളൂ? മതപഠനം മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. മക്കളൊക്കെ യോഗ്യരായി ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിന് മതിയായവരായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇനി ഈ മക്കൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മയ്യത്ത് നമസ്കരിക്കാൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മക്കളാകാൻ സാധിക്കുമോ? ആ ചോദ്യത്തിന് ആ മനുഷ്യന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അലങ്കാരമല്ല. സീനത്തുൽ ഹയാത്തി ദുനിയ, ഭൗതിക ജീവിതത്തിൻ്റെ അലങ്കാരമാണ് അൽമാലു വൽ ബനൂൻ, മക്കളും സന്താനവും സമ്പത്തുമെല്ലാം. പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിമായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? വലദിൻ സ്വാലിഹിൻ യദ്ഉ ലഹു, മരിച്ചാലും മറക്കാത്ത പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഓർക്കുന്ന ഒരു സന്താനത്തെയാണ്, അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സന്താനത്തെയാണ് ഓർക്കുന്നത്.
അങ്ങനെ മരിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള മാതാപിതാക്കളെ വിസ്മരിക്കാത്ത മക്കളാണെങ്കിൽ ആ മക്കൾ രോഗശയ്യയിൽ കിടക്കുന്ന മാതാപിതാവിനെ പരിചരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. അവരോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. ഒരു മിസ് കോളിൻ്റെ പേരിലോ ഏതാനും മാസത്തെ പരിചയത്തിൻ്റെ പേരിലോ കൊല്ലങ്ങളായി തന്നെ പോറ്റി വളർത്തിയ മാതാപിതാക്കളെ ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ടവരുടെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടുന്ന മക്കളായിരിക്കില്ല അവർ. മറിച്ച് ആ പിതൃത്വം എന്താണെന്നും മാതൃത്വം എന്താണെന്നും തിരിച്ചറിയുകയും കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരായി മാറും. അങ്ങനെയുള്ള മക്കളാണ് നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആ രൂപത്തിൽ മക്കൾ വരണമെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് കുടുംബത്തിൽ മോഡലുണ്ടാകണം, മാതൃകയുണ്ടാകണം. മക്കൾക്ക് മധുരമുള്ള സംസ്കാരമുള്ള അനുഭവങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്നുണ്ടാകണം. അത് കണ്ടു വളരണം. ആ കണ്ടു വളരുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുകയും സ്നേഹപൂർവ്വമുള്ള ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും തിരുത്തലുകൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ തിരുത്തുകയും ചെയ്യണം. ആദ്യം ശോഭിക്കുന്നതല്ല പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച മാതൃക. പ്രവാചകൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഹദീസുണ്ടല്ലോ, 7 വയസ്സ് മുതൽ 3 കൊല്ലം ഉപദേശിച്ചിട്ട് പിന്നെയാണ് വടിയെടുക്കാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ 7-ാം വയസ്സിൽ തന്നെ വടിയെടുക്കുക. എന്തിന്? ട്യൂഷന് പറഞ്ഞതോ സ്കൂളിൽ പറഞ്ഞതോ എഴുതേ വായിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ. 10 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാലും നമസ്കരിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ കുട്ടികളോടൊന്നും പറയുന്നില്ല, സംസാരിക്കുന്നില്ല. നാളെ സ്കൂളിലല്ലോ, ഓൻ കിടന്നുറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്നാ പറയുക. ചിലപ്പോൾ അത് പിതാവിനും മാതാവിനും സൗകര്യമായിരിക്കും. എല്ലാ ജീവികളും സുബഹിക്ക് ഉണർന്നിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന ആളാണ് നായ. ചില രക്ഷിതാക്കൾ സുബഹിൻ്റെ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങുക. സുബഹി വരെ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് സുബഹിൻ്റെ സമയമാകുമ്പോൾ കിടന്നുറങ്ങും. അപ്പോൾ പിന്നെ മക്കൾ ഉറങ്ങാൻ തന്നെയല്ലേ ആ വീട്ടിൽ വളരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത്തത് വേണ്ടത് മോഡലുകളാണ്. അതിൻ്റെ നഷ്ടം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊക്കെയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേരുവകയായിട്ട് വരേണ്ടതാണ് മാതൃകയുടെ ശേഷം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാകണം, മനസ്സ് തുറന്ന് സംസാരിക്കണം, ആവശ്യമായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകണം, തിരുത്തലുകൾ സ്നേഹപൂർവ്വം തിരുത്തുകയും ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ബന്ധമായിരിക്കണം കുടുംബത്തിൻ്റെ അകത്തുണ്ടാകുന്നത്. ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസവും നൽകി മക്കളെ കൊള്ളാവുന്നവരായി വളർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും ആ മക്കൾ അപമാനമായിരിക്കില്ല, മറിച്ച് അഭിമാനമാകും. ഈ ലോകത്ത് അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടാകും, നാളെ പരലോകത്തും അതിൻ്റെ ഗുണമുണ്ടാകും. അൽഹഖ്ന ബിഹിം ദുർരിയതഹും. ഇവിടെ അത്തരത്തിൽ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനുള്ള മാതൃകകൾ പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ട കുടുംബ പശ്ചാത്തലമാണെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളും മാതാപിതാക്കളും പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിക്കുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള വാഗ്ദത്തം. അതാണ് ഖുർറത്തു ഐൻ, കൺകുളിർമയുള്ള സന്താനങ്ങൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഖുർആൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദുനിയാവിൻ്റെ ഐശ്വര്യവും യോഗ്യതകളും മാത്രമല്ല, പരലോകത്തേക്ക് കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഒരു കടപ്പാടാണ് മക്കളോട് നമുക്കുള്ളത്. ആ ഒരു രീതിയിൽ മക്കളെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇതുകൊണ്ട് പരിഹാരം ഉണ്ടാകും. ഇന്ന് പുതിയ തലമുറയെ സംബന്ധിച്ച്, ന്യൂ ജനറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് വാർത്തകളാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം വരുന്നതിൽ ഒരു വലിയ പങ്ക് കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തിനുമുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ആർക്കും സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം നന്നാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പരമാവധിയുള്ള ശ്രമം നമ്മുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകണം. പരലോകത്ത് വരുമ്പോൾ പടച്ചവൻ മക്കളോടുള്ള കടപ്പാടുകൾ നിർവഹിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എൻ്റെ പരമാവധി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. കൂടെ നമ്മൾ മക്കളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോട് എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളാക്കി ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഉപകരിക്കുന്നവരാക്കി മാറ്റിത്തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മെയും അവരെയും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരെയും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൻ്റെ ആളുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നക അന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അന്ത തവ്വാബുർ റഹീം. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വസല്ലല്ലാഹു വസല്ലമ അലാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലിഹി വസഹബിഹി അജ്മഈൻ വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ, സഹോദരിമാരെ, നമ്മുടെ പരിപാടി വളരെ ഗംഭീരമായി അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഇതിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ബുറൈദ, അൽറസ്, ബുക്കൈരിയ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാർക്കും ഇസ്ലാഹി സെൻറ്ററിൻ്റെ ഹാർദവമായ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. റിയാദിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ നമ്മുടെ മരുത മൗലവി അവർകൾക്കും, അഷ്റഫ് മരുതയ്ക്കും, പിന്നെ റിയാദുൽ ഖബറയിലെ അധ്യാപകനും, ഫൈസി നമ്മുടെ ഉസ്താദ് ഫൈസി അവർകൾക്കും, അഷ്റഫ് ഫൈസിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇസ്ലാഹി സെൻറ്ററിൻ്റെ പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ പരിപാടി അവസാനിച്ചതായി അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും.